السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے جنت سے محروم کر دینے والے 40 اعمال کی ایپیسوڈ نمبر 3، قسط نمبر 3۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ صحیح ابی داؤد البانی، صحیح ترمذی تخریج الالبانی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ شوہر کی ناشکری کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ زنا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 یہ ہیں، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ بخل اور سرکشی کرنا۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، صحیح البخاری۔ جھوٹ بولنا اور ایسے اعمال سے ہمیں گریز اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا اور جنت سے محرومی کا باعث بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ فضول گفتگو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری۔ علم دین چھپانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے دین کا مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دوغلاپن اختیار کرنا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں دوغلاپن اختیار کیا، اس کے لیے روز قیامت آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ خودکشی کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر مرے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص تیر، خنجر، بندوق سے اپنے آپ کو مارے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو تیر مارتا رہے گا۔ صحیح ترمذی، صحیح ابی داؤد البانی رحمۃ اللہ، صحیح بخاری باب الجنائز۔ جاندار چیزوں کی تصویر بنانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ دنیاوی جاہ و جلال کے لیے علم سیکھنا۔
सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म दीन हासिल करे उलमा से फ़ख्र करने के लिए या बेइल्म लोगों से झगड़ा करने के लिए या बड़े लोगों के चेहरे अपनी तरफ झूठी शोहरत की खातिर मुतवज्जा करने के लिए, अल्लाह इन्हें आग में दाखिल फरमाएगा। सही बुखारी, सही तिरमिज़ी। शोहरत का लिबास पहनना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत और नामवरी के लिए कपड़े पहने, अल्लाह ताला इसे क़यामत के रोज़ ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा, फिर इसमें आग लगा देगा। धोखा और फ़रेब देना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, फ़रेब और धोखा आग में है। इब्न माजा सिलसिला अहादीस सहीहा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, बिलाशुबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्द के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ से वो अंगूठी उतारी और दूर फेंक दी। फिर फरमाया, तुम में से कोई शख्स आग के अंगारे हाथ में लेना चाहता है तो वो सोने की अंगूठी पहन लेता है। बंदे का पसंद करना कि मेरा खड़े होकर इस्तकबाल हो। सैयदना अबू मजदस से मरवी है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हो गए, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दोनों बैठ जाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स ये पसंद करे कि लोग दस बस्ता बाअदब इसके सामने खड़े हों, वो अपनी जगह जहन्नुम में बना ले। सही मुस्लिम और तिरमिज़ी बाबुल इस्तिज़ान। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है और अल्लाह ताला ने अहद किया है कि जो नशा आवर मशरूब पिएगा इसे जहन्नुम में जहन्नमियों का पसीना पिलाया जाएगा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के दौरान मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखन सुर्ख तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों और अपने सीनों को नोच नोच कर ज़ख्मी कर रहे थे। मैंने पूछा, है जिब्राइल ये कौन हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे यानी ग़ीबत करते थे और इनकी इज़्ज़तों को पामाल करते थे। सही मुस्लिम और सही अबी दाऊद, तखरीज अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह। सैयदना समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब में मेरे पूछने पर जिब्राइल और मैकाइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि और वो शख्स जो खून की नदी में गोते खा रहा था और जिसके मुंह में बार बार पत्थर डाले जा रहे थे, वो शख्स था जो दुनिया में सूद खाता था। नाहक मोमिन को कत्ल करना। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में रहने वाली सारी मखलूक, जिन्न और इंस और फरिश्ते एक मोमिन आदमी के कत्ल में शरीक होंगे तो अल्लाह ताला इन सब को मुँह के बल जहन्नुम में डाल देगा। सही बुखारी, सही तिरमिज़ी, तखरीज अल्बानी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को वज़ू करते हुए देखा, इनकी एड़ियाँ गीली ना होने की वजह से चमक रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग से हलाकत है, वज़ू अच्छी तरह किया करो। जानवरों पर जुल्म करना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, जिसे इसने कैद कर रखा था, जिस वजह से वो मर गई थी और इसकी सज़ा में वो दोज़ख में चली गई। जब वो औरत बिल्ली को बांधे हुए थी तो इसने इसे खाने के लिए कोई चीज़ ना दी थी, पीने के लिए, और ना ही इसको छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी मौजू के साथ। अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।